Vidi što hoće ona od mene da napravi kao da nisam Makedonac, neće ti to poći za ruku. Verovatno ljudima lakše padne, znaš, jednostavno, kad kaže, ne znam, kupio je trbušnjake ili koristi koje kakve steroide, nekad bi valjalo gledati u oči. Ali, Koga mora, znači. Ali nekad ne možeš, znaš, nekad. Svako je, kako da kažem, za svoj život odgovoran. Ja inače volim da komuniciram s ljudima, da imamo taj neki eye kontakt. Nećemo pričati o detaljima. Ne, nema da kažem vam detalji, ništa. Почеток на втора сезона Hot Stars, убави луѓе, добре дојдовте на новите случувања во новиот ролер костер на најжешките случувања ова лето, предводени од мене, Ивана Јанковска и секако нашата прекрасна кениска убавица Ем Блажевска. Моментално се наоѓаме исто како и лани на најубавото место во Македонија, Хотел Мирор, Бока де Лупа. Секако за да емисијата биде уште поинтересна, поинтригантна, пофантастична, ние мора да имаме исто така жешки гости. А мислам дека вечерва и подобро не можевме да одбереме, затоа што со нас е миленикот на женската популација Саша Ковачевиќ. Ве молам еден огромен аплауз за него. За вас, за вас. За тебе секако. Šta da radim sa tako lepom najavom? Hvala ti pre svega na gostoprimstvu, hvala ti na ovoj prelepoj atmosferi i ambijentu koji si ovde priredila za nas troje i naravno za sve gledaoce vaše emisije i veliko je zadovoljstvo vidjeti. Мене многу ми е драго што за прв пат сме во една ваква поразлична постава од целона до сега што сме биле и многу ми е драго што со тебе ја започнуваме оваа втора сезона, втора летна сезона. Да, траете još mnogo tih letnjih sezona, bih poželao pre svega na početku, ali što se ambijenta tiče, slažeš se da od ovoga ne može ipak nekako lepše. Мислам. Leto, još da je neki sunčan dan, kao što je danas bio, onda bi mogli neki koktel popiti, ali dobro, ovako je super. Може да се напиеме коктелчето, а може и за после да го оставиме. Како и да е. Сакам да ти кажам дека со тебе, ти кажав и пред да почнеме со снимање, навистина сите снимања ми биле некако убави, со убава енергија, исполнети, позитивни. Никогаш сме немале пример, не знам, недоразбирања или било какви работи. Тоа може би е заради тоа што си лав во хороскоп. Енергијата ти е на некој најак. Može biti. Ja volim što sam lav, ali smatram da nekako dobra i lepa energija cirkuliše, znaš. Možeš ti imati, a ja da je nemam ili suprotno i da to nešto ne paše što mi kažemo. Ali naši intervjui smatram da su dobri upravo zbog razmenjivanja ovih lepih energija i sa tvoje strane. Ja se nadam i sa moje i onda nekako to kad se ukomponuje, onda to ispadne onako dobro. Tako da, hvala ti na tome i hvala ti na prelepoj energiji koju mi pružaš svaki put. Ja sam lav vo horoskop, samo da ti kažem. Da, duplita. A naša draga lepotica? Što si vo horoskop, Emče? Овен. Јарет, сакам да те прашам, кога сме веќе кај лавот, кај тебе бунтовен е или му даваш некој апче за смирување? Da li sam buntovnik ili volim nešto da popijem za smiruvanje? Не ти, на лавот во тебе. Dobro. Пример, како го... Што му правиш, пример, бунтовен си по карактер или се обидуваш да го смириш? To sam i razumeo. Vidi što hoće ona od mene da napravi kao da nisam Makedonac, neće ti to poći za ruku. U suštini, u temperamentu lava, ja mislim, generalno, ajde da pričamo neko svoje ime, ja rekao bih da je to prebuntovnik, onako, znaš. Generalno u životu i oko mene se, opet ću se vratiti na energiju, nekako se sve svodi oko lepe energije. Tip sam koji volim da širim lepu energiju, da je takođe nekako pridobijam od ljudi koji su u mom okruženju i volim da tenziju i stres ostavljam po strani. Tako da, eto, sve ovo ostalo što ide uz lava verovatno je vrlo specifično i karakteristično. Kao što smo već pomenuli, jedna od tih stvari je upravo i buntovnik biti. Ali
на крају крајeva, кажем, све се своди на неку лепу енергiju. А сега, дали ова значеше дека и тие избегнувања на појавувања медиумски, избегнување од појавување на многу настани и, како што и самиот имаш кажано, сакам малку повеќе да поминувам време дома со фамилијата, со семејството, малку да ми биде помирно, поспокојно, Да. тоа значи дека Да си дошол неки години. созреваш многу добро или Мало веќе касније стареме? сазраем, али мало касније, да. Ево, још неких месец дана па улазим у 40 Јубилејна годину. Тако е, да, пуним 40 роđendan, tako da ja sam na tu temu već i nekoliko puta pričao da smatram da muškarci malo kasnije sazrevaju, pogotovo je slučaj kod mene, tako da šalu na stranu, par godina već unazad nekako sam se malo povukao sa javne scene u smislu upravo tih nekih gostovanja, manifestacija, događaja, ne posećujem nikakve niti događaje, niti manifestacije. Nekako sam usredsređen na svoju porodicu, najviše kasnije na neki studijski rad, kao što i do sada bilo. Međutim, obzirom da ovo današnje vreme diktira uglavnom objavljivanje svih nekih sadržaja na socijalne mreže, to ne mogu prepisati sebi jer nisam takav tip, a postaću. Morat ću da postanem jer, kažem, nekako se vremena menjaju. Znaš, ranije je bilo kad se manje pojavljuješ da je to nekako interesantnije ljudima jer nisi toliko, da kažem, ni dostupan. Ajde, ja sam to nekako učio od svojih starih kolega koji su imali otprilike takav neki stav. Сега треба да бидеш по. Pa znaš, jednostavno, verovatno te se više ljudi zažele čim nisi toliko prisutan. Ako non stop izlaziš iz frižidera ili kako već, znači da si nekako... Dosadan? Pa nekako si dostupan, ajde da kažem. Tako da danas je potpuno drugačije vreme i ti jednostavno moraš ljudima da prezentuješ i šta jedeš i čime se voziš i kako se voziš i šta Mladата i kako генерација тоа treniraš. го бара. Da, upravo to. Jer ako ne forsiraš sa te strane svoj neki privatan život, и многу те брже поеде време него ранije. А кажи ми вака сега изгледот, го споменав уште исто пред да почнеме со снимање, дека ти е фантастичен. Изгледаш на вистина преубаво, згоден, шармантен, убав, ти благодарам. Мене некако ми наликуваш и на Девид Бекам, само во помлади години, секако, затоа што си многу помлад од него, ама така дека сте двајцата плави, па сега пушти малку брадиче попеленко и многу фраерско изгледа тоа. Кажи ми, кој стил си ти? Кој стил онака кога ќе се видиш во огледало се кажуваш Саша лепото, најубав си оди надвор да ги... Nisam baš taj tip da nekako sebi немој да ме лажеш, лавот Ne, е nisam тако. stvarno tip. Lavovi su generalno, naravno, pa mislim ja bi nekako svrstao da smo svi mi u neku ruku narcisoidni, generalno ljudi kao ljudi. Volimo da sebe vidimo u nekom... Убаво светло? Pa da, mislim, na kraju krajeva svako voli da drži do sebe, da vodi računa i mislim da je to nekako i potpuno normalna stvar. E sad, što se, ajde da se vratimo na Davida Beckhama, tiče nekako od mlađih dana su me ljudi često povezivali, pogotovo kad imam kratku kosu. I to je manje više sad, ajde, obzirom da me znaju na ovom našem delu Balkana, kad odem negde sad Tajland ili ne znam ja, Španija ili gde god, uglavnom je na svakom drugom koraku da bude nešto tog tipa, tako da eto, podsjećam ljude, ne znam sad da li je to nekom okej ili nije. Ma kako ne okej, znači прекрасно изгледаш. Dobro, David se, rekao bih, dobro drži za godine koje ima, tako da... Сакам нешто да те прашам, ама искрено да ми одговориш. Кога лажеш, каде гледаш? Koga lažem? Каде гледаш? Kada gledam. Каде гледаш? A gde gledam? Izvini, malo sam sporiji. Pa zavisi. Zavisi, ne bih mogao da ti sad kažem. Nekad bi valjalo gledati u oči. Ali, Кога мора, значи. Ali nekad ne možeš, znaš, nekad. Знаеш зашто ова те прашувам? Затоа што забележав неколку интервјуа, што не е случајот денес, каде што не ги гледаш соговорниците директно во очи. Па јас реков да не се плашиш од уроци, можеби. Ne, taman posle. Ja inače volim da komuniciram s ljudima, da imamo taj neki eye kontakt, ali sve zavisi u kakvom sam stanju. Ako si me uhvatila, ako misliš na neke emisije prethodne nakon nastupa, onda mogu čak da budem i razlog. Добро. А кажи ме, веруваш во уроци, во такви работи? Šta jel verujem? Дали веруваш уроци? Кај вас се уроци, да. Pa ne znam, iskreno ti kažem.
Дека некој човек може да ти направи нешто ако те гледа. То веќе искрено да кажем не. Некако волим себе да позиционирам на ту страну da jednostavno zavisim od dragog Gospoda i da je to. Gospod je sve, a sve ovo ostalo što se dešava je manje bitno. Tako da, iskreno ti kažem, ali sad ako pričamo o nekim stvarima, znaš, kao pređe ti crna mačka, pa ne znam, Se vraćaš 3 koraci nazad? Da, pa recimo to mi je ostalo iz detinjstva. Da, to mi je ostalo iz detinjstva. A sve ovo ostalo je da kažem što malo dobije neku ozbiljniju konotaciju, to već ne. Zato što zaista smatram da je vera u Boga najveća i da to treba nekako da nam bude i vodilja u životu. Tako da se ne bavimo tim nekim drugim stvarima, nego samo verom. To je со тек на години се го е. осознаваме тоа. Кога сме мали и млади и не размислуваме толку многу, не можеме тоа да го забележиме, но со тек на време, навистина, кога созреваме, фактички го да Sa sozrevanjem dolazi i to, da. Međutim, ja sam onako verujući što se kaže već baš dugi niz godina, čak i dok sam bio mnogo mlad i mlađi, nekako je ta vera uvek bila u meni. I možda se, što ti kažeš, godinama intenzitet pojačao u tom smislu da nekako si malo svestraniji, da si, kako da kažem, sad na kraju krajeva, apropo i svih tih mreža što smo pričali, ti danas možeš da dobiješ razne neke informacije koje te zanimaju na Google, što nije bio baš slučaj dok smo bili mladi, pa možeš malo više da čitaš i o veri i o svemu i nekako, kažem, to godinama ide sve i dolazi na mesto gde treba. Кога веќе го спомена интернетот, каде што веќе спомена дека можеш да прочиташ се и се што јас сакам сега да ги разрешиме дилемите на луѓето и да те прашам од каде си ги купи стомачините? И знаеш шта, то е нека тема која ја веќе у Србiji сам можда еден пут или два пут прокоментарисao, recimo u Makedoniji nisam. Не може, Jer може su да mi, ги... kako ti kažem, to mi je jako... Годините? Jako mi je to apsurdno da pričam uopšte na tu temu iz razloga što neko ko se bavi sportom, pa evo kako znam za sebe, ali da kažem baš aktivno sa režimom ishrane koji znaju najbolje moji prijatelji kako funkcioniše, evo već sigurno preko 12 godina. I sad ti pričaš, znaš, kao o nekim, mislim, ne znam kome upadne uopšte takva ideja, pre svega da kao priča tako ili da piše tako neke stvari, ali obzirom da sam kroz svoju karijeru svašta nešto mogao da pročitam, to mi je bilo jedno, da kažem, možda od zanimljivijih i smešnijih stvari. Знаеш зашто да прашав? Затоа што, пример, колку пари коштаат многу години, реално многу години, многу труд, многу енергија вложено во сето тоа. U suštini je to. U suštini je disciplina ključ svega. To je nešto što ljudi koji više osuđuju, ajde da kažem, i koji nisu upućeni u nečiji život, pa im je, evo baš sam malo prepričao na temu sa menadžerom mojim vezano za to, neke teme smo dotakli, pa verovatno ljudima lakše padne, znaš, jednostavno, kad kaže, ne znam, kupio je trbušnjake ili koristi koje kakve steroide ili šta god i verovatno nekako mu je to opravdanje za to što možda ne izgleda onako kako bi on želeo da izgleda. Nemam ja ništa protiv toga, da se razumemo. I ja sam imao periode kad sam bio ne baš kao, nikogaš nisi bil, nikogaš nisi bil. Dobro, da, ja imam neke svoje momente kad znam da nisam bio u svojoj top formi, ali to ne računam ovih 12 godina unazad, ali kako se zove, nekako je normalno, svako nekako ima ambicije i teži ka nečemu šta mu je cilj. Meni je cilj pre svega da sam zdrav i to je ključ svega i ja jako vodim računa o ishrani pre svega zbog zdravlja. Drugo, želim i da sa 40 sutra, evo za mjesec dana, a i sa 50, sebi da izgledam lepo. Znaš, to čak i ne spada u taj narcisoizam koji smo malo prepomenuli, nego već jednostavno briga o našem telu koje je naš hram. Znači, opet se vraćamo na temu vere, Boga i sve što smo malo prepominjali, da jednostavno je naše telo naš hram. I ako mi ne vodimo računa i vodimo neki neuredan život, što svako od nas može. Ja mogu i večeras da budem pijan, i sutra, i preko sutra, ali ako sam večeras popio i napravio neki, da kažem, izuzetak sa svojim prijateljima, onda ne moram narednih 5 dana
jesti masnu hranu, nego se posvetiti sebi, posvetiti se treningu, zdravom načinu života i to je to. Тој за Кристијано Роналдо сега го кажа дека иако има 40, изгледа 10 години помлад од тоа што е, а тоа е сето ова што ти го кажа, дисциплина и сето тоа. Само дисциплина, у животу je sve disciplina i to sam nebrojeno puta pričao. Koliko god želite da napravite neke značajne rezultate na bilo kom aspektu života, sve to, verujte mi, možete uraditi, samo je bitno koliko ste disciplinovani, koliko imate vere u to što radite i želje. Naravno i talenta. Talenat je apsolutno neka stvar koja dolazi od Boga, ali i na tom talentu se radi. Вела дека 1% е само талент, се друго е многу труд и работа. Ќе го оставиме талентот, те гледам дека некако си ми потемнат, па сакам да те прашам дали уште се сончаш на тераса или сега одбираш некои други летни дестинации? Ja sunce volim, bez obzira, znaš, i tu sam dosta nekih istraživanja pratio i dokumentaraca i raznih nekih profesora na tu temu. I sad tu su opet podeljene neke stvari šta sunce može da ti napravi, šta ne, zašto je dobro, zašto nije. Međutim, ja se nekako vodim opet time da ja zaista volim sunce, ja zaista uživam u suncu. Neću sad ležati 10 sati, okretati se kao viršla, ali volim sunce i prija mi zaista. Tako da kad god ugrabim vreme na sat, dva u jutarnjim časovima, pogotovo volim da sebi napravim neki svoj smuti koji je zdrav i da uživam na terasi. Добро, значи терасата не ја заменуваме со ништо. Го спомена пијанството. Ке те прашам, не кој е било твоето најголемо пијанство, туку каков си ти кога малку повеќе ќе се напиеш? Ете, пример, можеби една чаша, две повеќе од тоа што е потребно. Сакам тука да ти кажам дека јас сум многу агресивна кога ќе се напијам некоја чашка плюс и затоа подобро ми е да не пијам. А и тука сакам јавно да си кажам дека едно од најголемите пијанства би било токму на твој концерт во Борис Трајковски во Скопје. Не, нема да кажувам детали ништо, само ќе кажам дека тоа било едно од најголемите мои пијанства. А твоите? Какви се? Prvo, pre svega, hvala ti što si mi dopustila uopšte da ti moj nastup učini tako veče nezaboravno. Nezaboravno, da. Tako je. Opet ću reći da sam vrlo pozitivan, zaista. Znači, ako se ovako ne trudim, nego jednostavno mi je i u temperamentu i u karakteru i da sam nekako pozitivan, nasmejan i zaista sam zahvalan što sam takav pre svega. Nekako kad popijem, onda to dolaze više do izražaja. Eto, to je zaista... Da, mislim, oko mene je u tom trenutku najbitnije samo da je veselo, da je smeh, da su moji prijatelji tu i to je to. Така, сега сакам да те прашам уште нешто. Дали мислиш дека мажите, генерално сите мажи кои што се грижат за својот изглед, може да бидат погрешно сватени од другите луѓе, како демек, пример, тој е убав, тој е намазан, тој е начешлан, тој изгледа убаво, тој вежба, тој тренира, тој 100% е нешто спротивно во љубовен однос. Da, malo pre smo dotakli tu temu što se toga tiče. Svako je, kako da kažem, za svoj život odgovoran, znaš, i radi ono što mu prija. Ja radim ono što meni prija, ne diram nikoga ko radi nešto drugo na neki drugačiji način. Ja volim da sam sređen, da sebi izgledam onako kako želim da izgledam i to je to. Ne bi ja tu nešto preterano dodavao. Opet mogu samo da kažem da smo malo prepomenuli temu gde će neko da kaže ti si takav i takav, ti voliš da popiješ, ti voliš da se drogiraš, ti voliš ovo, ti voliš ono. Na kraju krajeva mene to apsolutno ne zanima, ali stvarno me ne zanima. Mislim, ranije ti je kao bilo dok sam bio mlađi, sam imao faze kad mi je smetalo da ovako, pa čujemo ovo, pa čujemo ono, pa se ja nekako borim sa tim kako, šta, pa zašto, pa dajde da ja ubedim ljude da nešto od ovoga, pa sam izašao mrtav pijan sa splava, pa sam ovako, znaš, dosta nekih tu tema je bilo i pa se kao boriš nekako, a onda kroz godine i kako ovo sazrevanje što smo pričali dođe, shvatiš da je stvarno najbitnije šta ti misliš. Apsolutno me ne zanima ko šta misli, ali stvarno najiskrenije me ne zanima ko šta misli. A крај крајва има една многу убава поговорка, шта е лепо и Богу е драго, така да секој човек треба да изгледа убаво. Жена, маж, дете, секој. Па наравно, млад, возрасен.
Tako je. To je moja parola. Eto sad kažem, svako nek radi šta želi. Добро. Вака сега, тебе многу често, ама можеби на секој интервју не постои интервју или снимање или емисија или било што да не те прашуваат кога ќе се жениш, кога ќе се жениш, кога ќе се жениш. Мислам дека кога ќе го направиш тоа, треба да напишеш со големи букви на барање на публиката. Da, to Се ćemo i ожени. da napravimo. To ćemo i da napravimo. Ама моje мислење е дека сега ти добро работа си правиш затоа што ем си имаш жена, ем си имаш фамилија, ем твоите обожавателки си ги држиш тука во неизвестност дека можеби нешто ќе биде. Da, pa dobro, znaš šta, na kraju krajeva i vreme je 40. godina, znaš, ne mogu ja baš sad da se ženim u 50. Na kraju krajeva je najbitnije da si našao nekog ko ti odgovara, jel? Tako da, mislim, mi muškarci se nekako vodimo malo drugačijom putanjom što se toga tiče i nije nam toliko bitna svadba. Ja bar nešto, eto što imam u okruženju od prijatelja, znam da svi imamo sličan neki stav vezano za venčanje, za svadbe, za goste, za ne znam ti, znaš, mi bi svi to kao, ako možemo da potpišemo negde, da se izljubimo i da je to, znaš. A žene više vole da se to napravi svadba, da bude lepo u venčanici i to je to, znaš, tako da... Сакам да ти кажам, кај нас сега во последно време се воведе еден закон, даваат 100.000 евра, државата дава 100.000 евра за млад брачен пар кој што ќе оди да живее на село. Секако не си женет, размисли ако сакаш да се преселиш во Македонија, отворена е, мислам, понудата. Живее ли некогаш на село? Pa nisam baš seoski tip, iskreno ti kažem. Nisam, stvarno. Nije da bežim, daleko ga bilo, pogotovo što imam i rodbinu na selu, drage moje tetke koje najviše volim. Tako da volim da odem povremeno, ali nisam taj tip. Pa to opet sad kao možda ide sa godinama, pa će to sa 50-60 doći, da ću nekako hteti da se izolujem i da odem negde van grada. Може ли сега за сите овие убави разговори да слушнеме една песна од тебе за македонската публика, за македонските гледачи? Дојде и специјално еден дечко, прекрасен млад, не знам каде е, само со гитарче, за да одсвири нешто специјално со тебе. Evo, napravit ćemo mu mesto. Ајде. Gledam kako si lepša svakog novoga dana, a juče si lutko bila lepša od svih. Meni budi se lik iz starih ruskih romana, što luje za dana. Tako je. Sve je nevažno bilo, pred tebe sad znam. Ljubilo se i bilo, ali bio sam sam. I život nije bio, Bog zna šta, moja malena. Ako kažem da volim zažmuri i daj mi te usne od meda. Sad sam se probudio. Ma odličan si ti sekogаш. Samo mira, sa mnom odigraj ovaj ples dok mesec nasija, uz laganu pesmu koja tako nam prija. I uvek uz tebe znaj da ću ja. Прекрасната изведба на Саша Ковачевиќ ве носиме директно во Адреналински парк Скопје, каде што започнуваат жешките авантури. И тоа не со еден, не со двајца, туку со тројца гости надпреварувачи, почнувајќи од Бомбакис или Кристијан Станковски, Никола Поповиќ, познат како Ниџо, и Дејан Пауновски, познат како Паки или Паки Грам. Како сте, момци, како се чувствувате денес? Одлично се чувствуваме, фала ти на поканата, ова е прекрасно нешто што ми се случува во животот, најдобро нешто. Навистина, Да. возбуден. Превозбуден, сакам очекувам да видам како ќе биде моето искушение таму горе. Јас сакам само да кажам накратко дека ми кажа овие тројца момци пред да почнеме со снимањето дека ова им е прва ваква авантура, па да видиме како ќе се снајдат тие. Но претходно сакам да прашам, дали често знаете да се впуштите во некаква авантура? Да, посебно како дете многу иде во екшн парк и реално тоа ми е првиот допир и искуство со вакви играчки и реално ноќеска бев превозбуден, дури не можев да заспијам, па гледав да се олабавам со цртани, така се олабавам и многу сум возбуден за денес. Браво, Вениџо. Кажи ми пак, ти дали пример често
знаеш да прифатиш некаков предизвик. Нешто, пример, да не сакаш или да се мислиш, ама да го прифатиш. Па да, многу сакам предизвици. А како што кажа, Ниџо играчки, па не ми личи на играчка, ова ми изгледа многу тешко. Али за ова се спремав добри 20 години за овој денешен ден. 20 години без пауза, да. Баш ми Па е ќе драго. видиме како ќе биде денеска. А последното прашање ќе го упатам тука до Бомба, затоа што е до мене. Бомба, ти си роден за да бидеш победник, лидер или да ги следиш другите и да бидеш, во случај да бидеш последен, губитник. Јас сум ко Тито, лидер сам да бидам и тоа е тоа, не губитник, ама нема Нека. врска, некад се губи, мора така да е. прифатиш и пораз, така. Точно. Али пред се лидер дрско. Океј, ајде сега ќе видиме како ќе се покажат овие момци, да видиме колку се физички тие спремни, пак и некако ми е најнабилден, ама тоа не мора ништо да значи. Добро? Мора да значи. Мора да значи. Мора да значи, ќе ги изгазам. Накратко сакам да кажам, значи оваа игра нема правила. Сите сте безбедни со овие појаси, ќе ви стават сега и на вас двајца. Сите може да правите што сакате на овие тука полиња што ги гледате пред нас. Целта е многу јасна, целта е една, да стигнете живи, здрави и да стигнете што побрзо. Тој што најбрзо стига, ете така временски, тој што стига прв, тој е победник и тој добива подароци. Какви подароци ќе видиме после. Дали сте спремни? Секогаш. Одиме? Одиме, само мене ми интересираат и подароците. Тоа ме мотивира. А Без подаро... да знам, некако може и да го немам тој вајб да победам. Да падне, да клапне. Ми треба мотивација, без подарок, што знам. Можам да кажам дека е доволно за да се задоволат апетитите на сите. Ако е јадење, јас сум по јадењето, така Ајде. да може, идеме. Одиме? Ајде. Идеме. Значи почнуваме. Не, чекај малку се. Ајде да видиме како ќе се движи. Што мислите, момци, Не, како ќе нема биде? шанси на ова да се вака. Нема шанси. 1000 евра ако ми дај. Се откажува, уште не 200. почнат. Како вака? Само на второ ниво сме, само на второ ниво Бара сме. пари, тоа е инфлуенсер, гледаш, одма бара пари, вика за 1000 евра ќе се спуштам. Ајде, даваме. бе, Ајде бе, пушти, чекај, бе, маци, пушти зашто? нога, не се плаш. Може со крипто? Пушти Не. нога, пази да не паѓаш бубата ти е закачена. Не, нема шанси. Извадете ми ги овие, брат, не се качувам на тоа ми. Озбилен сум, не. Не треба. Нема треба. шанси со. Уште немаме ни почеток. Не, Ајде ќе почнеме со некој друг, Ниџо ќе го скрши мразот. Не, се заебам. Ниџо ќе го скрши мразот. Ајде да видиме. Ја у основнова гучев? Гучеше? У основнова гучевме, да, по географија. Ама, Сајлата ако се држи? па може да се држиш. Ама Он суплеш, ја не знам што И онда суплеш. знаеш, дека за сајлата може до сега ќе поминеше. Сега ќе видиме колку време ќе му треба на Ниџо да стигне тука. Ние ако сакате може тука малку да се позборуваме за во меѓу време. Па ајде за во меѓувреме Како може. ти е раката да те прашам? Боли? Малер сум дал 90 минута, па скинав некој мускулно вакно на тренинг и И замисли сега да победиш. држам. И замисли сега да ги победиш двајцата, ете така со. Сега ќе збораме со повреда да тепа. Така е. Дојди ти. Тука е камерата. Па што ја доаѓам тука на 5 урбазони, на 5 синопени. Ме најдов Ма тебе треба да ти е човеч ова лаганица, бре. На тие на тие таблети што ги имаш испијано, до сега треба да имаш да чувствуваш она. Ти си на хемија, бе, човек, ти имаш предност тука. Браво, Чики. И што е ова? Прво ниво поминато. Секоја чест. Ајде одиме второ ниво. Дека треба поддршка за брат. Второ ниво. Абе, дај совет за ова, измеѓу треба да влагам? Брат, не мисли на тоа само. Измеѓу да влезам? Ајде Ниџо. А? Како бе да? Ја мислам да му даеме поддршка или тензија. Некако помине првото ниво барем ова тука, до крај, па после тоа. Секој следно е потешко да му.
Па не мора да значи. Мислам дека не мора да значи. Еве дечкото тука знае сигурно, ама мислам дека не мора да значи. А второто е најтешко, значи. Второто е најтешко? Па зашто не ми кажа тогаш што трето дојде? Бомба, дали се уплаши? Што мислиш ти? Зашто замена тоа? Оно се уплаши. О, брату! Знаев дека ќе успееш еден ден. Морална поддршка доби. И кажам изговорот од старт. Не Па не може да се скине, вајде. Раката, за случај да не поминам да знаа. А тука горе ако Така. факало? А? Друго, има многу изговори, Не се реално. осеќам добро. Гладен сум, со тоа што ти не си добар и ја не сум добар. Ovo сум тежок, страх ми. автоматски. Се чувствуваш за мене тоа. Наградата е нешто така што ето тоа последното што го кажа ќе го задоволи. Апетитите ги задоволува. Анталија. Че ја почнеш треба да го забравам, јас за тебе. Апетитите ги задоволува. Се од оваа страна треба да заокружам? Ниџо стигна на Ја, да. пола пат. Браво. Значи за пола пат му беа потребни Кој пола пат бе, цел пат го помина човек. 12,5 минути. А ја, што е бе? Точно на пола. Ау. И сега треба да се врати, ќе го пречекаме другото како прав победник. Ајде Ниџо, супер си. И само скијам до напред. Никакво, го А со забравам дека која нога постои, прв ние ќе го седнем дадам? на кафе. Ќе обарав. Не, братот може сам, затоа сме се опуштиле да не му даваме поддршка. Ајде, што ми требаше ова? Има време, види вака. А ако не ги фатам јажињата, тоа е многу интересно. Не, јас Кој има нема роден да ден? стигнам, пошто последен сум. Така Кој кажам. не, јас сум последен брат, јас сум најстар, морам ја на крај, знаеш. Ама он си сили, сега ја одам по него. Браво, сака чат. Ево беше за респект. Ова ќе иде во емисија, така? Ќе се фати. Се викаше бордам иначе. Долу таму се снима се таму. Сега ова ви. Јас дека он пак за нас ја изигра цела утакмица. Не извади ја. Има ли некоја формула из ова? Од преска го гледав ова, страх ми беше. Ајде Ниџо, сам си. Сам си. Ниџо добар се 20 минути, реално. кај да ќе стигнеш. Не се брзај. Да, да. Треба ставиме редовно. Паки, Ама ете, не. кажи ми некоја добра квота, Ајде. некоја добра мисла мотивациона, кажи ми. Некоја добра мисла? Тоа што не може да те убие, те прави посилен. Не, не, only God can judge me. Или да, или Може. тоа. Ајде. Налагате и се кратки нозер, нешто. Мисли. Брато, ослабе 4 кила иначе, до сега. Има уште кило. Можеш, Ниџо, можеш. Ајде, тука си изгоревме, кажавме се. Пушти се само ново. А, не, Ќе јас се отворив. А да ќе отидам лево, десно да. Седи брат, ти намерно ми кажува. Овак ти заеба. Не бе, ти си шампион, ја ќе ти кажам. Да, ти си Браво. добар. Тебе те кочи само што немаш доволно прегледи на Инстаграм на овие комични видеа, иначе другото све ти е добро. Драги гледачи, 22 минути некоја секунда. Машина, бе, гледај. Дека треба да го Не, ти си за. Ти си златно дете. Ала. А рековме, Ти си рековме злато. нема да се искотиш. А, Дојди тука, дојди. Браво, Покажи видете се го пред херојот. камерата. Ова е херој, ова Не беше извади. прв, значи по висина О, почнавме, мајца, сега ќе видиме о. како ќе одиме. Со Ивана. Со Ивана се играме, по втора Не, Ивана. не може сега, вклучуваме втора штопедица. ајде, дечко, за чи можев јас, можете ви. Браво, Да. тоа е тоа. Ама доле, доле. Ајде, Ајде. одиме Ајде на втора. прво. Не, бомба лесна, стварно. Моментално се оди најтешкото ниво на Реално, овој адреналински парк. Девето ниво мислам дека ова. Ова е девето ниво, а Ултра левел. Нижо ти само второ го помена. Само второ. А, ми кај Страх ми е за девето? ова. Кај Ова девето? ниво толку е тешко да уште не е пуштено у продажба, он го тестира се. Ете така. Значи, бомба се жртвува за сите луѓе. Среќа, добар беше, добар човек беше. Добар си Реално, оста. памтиме по-убавите пораки.
Одиме со паки, само момент. Не ни пуште стоперица, за мене не треба. 2 Прв секунди ке сум беше. назад. Да. Ајде. Имам смислено. А дали вие се чувствувате вака убаво како коментатори на нешто? И вака на како коментатори дефинитивно да, ама како изведувачи на играта, односно како играчи, на преварувачи. Сме стиснале пауза по грешка. Ако ме бројмо поише. Ќе му време. Една минута плюс. Он сега 10 има. Вака? Пак и дали не ви личи како лик од Survivor? Може? Па да, личи. Види го, Поздрав до сите што ме гледаат. Да ги... Те сврли. А највеќе до моите. Би рочи на човек. Да го... Е спремен за слагалиците да ги реди на Survivor, се. Најбитно е што знае дека инвестицијата во себе е најдобра инвестиција, Така. па така да... Ама види па како му се Да. погоди за Едисонце. Реално Се мислам дека и Браво, Паки! наликува на некој затвореник што сме го пуштиле на игралиште, малку да се... Види, затворениците плюс имаат таму изнавежбано, фул, рачане. Види како ги помина. Уау. Ова више му е чисто секојдневие, да? Него на кофе он цела време. Сакате ми жечки до крај дидам? Ајмо, Ај, нема се. ајмо. Имаме уште малку, значи. Може пауза, дај една цигара. Ајде, девојчето него задржаме позади. Не бе, заедно смешно. И ова е фора некој, а? Девојчето притисок ти прави намерно, затоа Да, тензија ми прави. Добро, она е про левел, не е прв пат тука. Утре свидетелства кои ќе ти дават у школа, ќе се фалиш колку брзо Од си го иста попнал. паралелка сме. Реално пак и понавља 7 пати, ама научи оваа година. Не, јас мислам дека одлично. Види како го помина ова последното ниво. Браво. Сајлата у рака сам си ја држи, не иде. Значи 4, 3, 2, 1, секоја чест. Ами добро вечер, драги гледачи, се приклучуваме повторно во живо во оваа емисија. Тука сме со надпреварувачите кои исцрпно Вачите, надпреварувачите кои исцрпно ја дадоа својата максимална енергија на ова адреналинско шоу. Сам да ве прашам колку години се спремавте за ова? Прво не беше максимален напор, кој што кажам, не беше лабао, не се ниспотив на 7-миот левел, а се спремав добри 10 години за ова. Турбо, константно, значи. Што содржа тренинзите, може ли да ни опишеш вака малце? Па, гледај, тајни не смеам да откривам, ама ќе кажам дека 3 пати на ден тренирам Значи- тука на сите левели. Миџејечки претежно. Фала ти многу за исцрпната изјава. Сам да се навратиме на овој млад господин тука. Господине, дали ти уште од мало сеќаше дека ова те привлекува и како ја започна твојата кариера? Не, не го сеќав као мал. Ми дојде негде на 17 години. Ова. Да, 17. Бевме у Струга, летен камп кошарка. Аха. И таму имаше нешто вакво слично и таму ствари открив дека сакам паркови во кои имам премногу авантура. Се зборив на англиски авантура, да. Малце не си учел у Англија. Не, сега бев на одмор, па затоа се на англиски, нема врска. И иначе тогаш осетив реално, да. А што храна треба да се користи за ваков феномен да достигнеш за ова да го издржиш темпо? Мислам каква суплементација дали постои или само на Орис? Јас знам дека ти се допаѓа микрофонот. Знам дека Но ти се појли, допаѓа. појли. Искрено знам дека ти се допаѓа, можеш и да продолжиш, да го прогласиш победникот, сакам. А, ја да го. Затоа Значи што толку вака, кратиме, драги гледачи. да се разбериме, ќе се надоврзиме во емисија, ќе каже пак и се што е потребно за да може да се издржи едно вакво темпо. Затоа што
овој дечко тука до мене со црвената блуза беше дисквалификуван, да се разбереме, затоа што се врати после третата препрека и тоа на едно ниво послабо од Ниџо. Сега, прашањето е, кој да биде победникот, затоа што Паки имаше некои 7 минути, Ниџо имаше 22 минути. Да земеме во предвид дека Публиката да реши, ја мислам. публиката да реши. Публиката да реши. Каде да оди подарокот? Мене тоа ми е само Да ја прашање. делиме наградата ја и брато. Реално. Ај, Ние секогаш све делиме. Нели е фер сите тројца еве вака да бидете победници денес, затоа што можеби не бевте спремни или бевте спремни, ама заради некои причини така некако не можевте, ете така, да ги остварите сите нивоа, освен Ниџо. Ниџо, ќе ги носиме ли на штипска пастрамајлија? Штипска, да. Може. Денес- Денес сака штипска пастрамај. Денес потрошивте многу калории тука. Ја мислам да Ние ги двајца. вратиме. Да, да. Вие двајца Ја особено, поишавци. а ја најмногу. Да. Така да ги вратиме калориите, јас мислам на една штипска пастрамајлија, отворија кај мене во Мало, значи во Тафталиџа, пицерија Верона, штипска пастрамајлија за мерак. Може тоа да биде наградата? идеме, ај. Идеме Може. само он ќе прави фастинг, бидејќи не потроши калории. Да, Ние ќе сјадеме и ќе му раскажеме каква е. Не можам да си го земам микрофонот покрај толку многу водители. Драги мои, се враќаме во студио да видиме какви подароци се доделуваат таму, затоа што тука веќе дадовме нешто. Ајде сега за сета оваа убава енергија да наздравиме Боже, со ова здравје. убаво прекрасно винце и така. Сакам да кажам дека нема гостин или човек кој што го пробал ова вино, а да каже дека е лошо. Затоа и топло го препорачувам на сите вас да си го пробате, затоа што со сигурност не грешите. Шато Ризов ти имаат припремено едно прекрасно вакво винце. Ти ми кажа дека сакаш бело, ќе ти дадам и бело. Ова е црно вино. Дали ти се допаѓа? Супер, ма бичи добро и црно. Веќе Одлично. сум фан белог, али попие се и црно. А сега сакам да го поздравам и генералниот поддржувач на летната сезона на Hot Stars, а тоа е на сите вас добро познатиот бренда Витаминка, број 1 во Македонија, па и пошироко, производи кои што може и сами да ги забележите, кои што апсолутно се број 1 и за мали и за големи. Тие застанаа позади нас и јас сум навистина бескрајно благодарна за сето тоа. Витаминка припреми еден прекрасен сладок подарок кој што мислам дека на Искра ќе се допаѓа многу. Хвала пуно. Ќе разгледаш што има внатре, може би ти ќе си каснеш нешто и ако внимаваш на исхрана, но Хвала не е вам пуно. се тоа. Хвала. Затоа што Best Way припремија исто така нешто за што ќе се радува ова лето. Тачно за моју малку. Best Way бренд број 1 кога се работи за летни реквизити од тип на душеци, суп, кајаци, топки, перничиња, што ли уште не. Имаат буквално се што можете и не можете да замислите. На вас останува само да го претркате летото и да си го купите сите работи на време. Значи запомнете добро, Best Way ги имате буквално низ цела Македонија. И тука ќе се надоврзам и со нашите поддржувачи од Аристократ или најкултното место во Скопје, што би се рекло, кај нив и кафето, и храната, и алкохолот, буквално се е поубава. Јас мислам дека тоа е до енергијата. На Саша ќе му дадиме еден виртуелен ваучер од 2000 денари, кој што може да си го искористи зашто и да посака во било кое време. А сега може да ја поканиме нашата прекрасна Емче, како што кажав и во самата најава, повели прекрасна девојка. Изволи, Емчо, ćeš da Да sedneš. си грешка, грешка си. Opa! Алке нека си. Bravo, bravo. Ова лето започнуваме ептен жешко, жешко време, жешко гости, жешко водителки Опа! и плюс мојата нова рубрика жешки трачеви со Саша, тебе жешко ли те овде со нас или? Šta, da li mi je Žeško? Да, Тука со Ovde нас. со sa нас, vama, да, pa тука со нас, Kako да. da mi ne bude? Да. Nekako smo napravili dobar kontrast, vi u belom, ja u crnom, tako Како da se to договорени. dobro slaže. Добро, сакам да ти кажам дека си многу згоден фраер и Хвала многу ти, прелепо. вежбаш, нели? Clockwise, takođe, zaista. Super izgledaš. Многу вежбаш, да? Pa vežbam, može se reći, da. Sigurno jedno 5-6 puta nedeljno. Ајде. Која ти е омилена вежба во теретана? Nemam omiljenu.
Zato što svaki dan radim drugu grupu mišića i to je manje više nekako ustaljeno, tako da nemam neku određenu, iskreno ti kažem. Volim sve što je vezano za trening. Да. Ајде, може да ве замолам да станете двајцата и заедно со мене да направиме некоја вежба. По избор да Саша, еве нака биде. Само нека не е многу тешка. Сепак По носам твој избор некоја фустан. вежба да направиме сите тројца. Ајде Носам да фустан. стане. Може. Pa, ajde. Ајде да станеме. Кажи некоја вежба само да не биде тешка. Фустан носи. Ajde. Pa ne znam ni sam sad šta bi bilo dobro, a da možete nekako da izvedete to. Е па, скот може. Ajmo neki šta čučanj, šta, a? Evo ga, opa! Da to svi može, a u tebi će biti sad malo nezgodno, a? Ајде. Opa! Eto, nemamo tega, ali je dobro. Браво. Ајде, Извежбавме малку. Фала многу. Таман, Еви, хвала многу. благодарам многу на Благодарам. двајцата. Ке ви дадаме после подароци. Ивана, ти, извини, нема за тебе. Добро, Емче, нема проблем. Саша, искрено, ти може да бидеш одличен во многу улоги. Пример како пица мајстор. Trudim se. Со капа. Da. Баш би било хот, нели? Би работел ли некогаш како пица мајстор да растеглеш некој Да тесто? разлати, да. Да. Pa ja sam već to radio kod sebe u restoranu, mogu ti reći. Tako da mislim da se nisam loše pokazao. Да. Da. Bolje raznosim. Боли. To sam već rekao, da. Да. Добро. Саша, некаде слушнав дека некоја твоја девојка ја сгрешила спалната соба и на место кај тебе си Da, legle pored. легнала со Така е. твоите. Да ми Така е. кажеш, барем имаше ли облека на себе кога си Šta, da li imam? легна со твоите? Šta, da li imam? Дали е била обучена кад е легнала со твојма? Iskreno ti kažem, ne sjećam se ni sama, ali znam da je ušla u pogrešnu sobu i da je krenula da legne u krevet kod mojih roditelja, tako da nije baš bilo interesantno. Добро, може тоа е Добро, тоа, ајде. че сега Саша, може ти благодарам подарокот. многу за твоето одговорите Hvala и tebi добри. puno. И сега има нешто за тебе од Mobitech. Mobitech hvala puno. најдобра мобилара во Македонија. O, pa hvala puno. Да. Pa bravo, И baterija. сега тука koja će може mi značiti svakako Така, za имаш putovanje. пулно подароци, ти испративме вака да не си одиш празен на кај Hvala Србија. vam puno na Јас ти gostoprimstvu. посакувам да си останеш ваков како што си, ведар, позитивен, да ни бидеш повторно гостин, да ми бидеш жив и здрав Takođe и ja не vama. менувај се. I naravno svim gledacima želim da uživaju u vašoj emisiji i naravno da se gledamo opet nekom prilikom u Ти Moskvi. благодариме Ти благодарам. премногу. Благодарам. Чао, чао. Sve može. I 5 puta. Ja kad se zalupujem, kad nešto snimam to, 20 puta. Uneti se. Сакав едно да кажам, кажав 500 ako je други jednom, работи. to je okej. Da vidiš mene.